Good morning and welcome all to the third session of Employability Skills at the Workplace webinar by Professor Achushankar S. Nair. Today we will be discussing a very important topic, that is management skills needed for workplace success. For the benefit of those who are attending this webinar for the first time, let me briefly introduce Professor Achushankar S. Nair to you. Professor Achushankar S. Nair is the head of State Inter-University Center of Excellence of Bioinformatics at the University of Kerala, an institution set up by himself. He started his academic training from the College of Engineering, Trivandrum, by doing his BTech in Electrical Engineering, from where he moved on to IIT Bombay for his MTech degree. From IIT Mumbai, he moved on to University of Cambridge for his MPhil, from where he returned to University of Kerala for his doctorate degree. He started teaching career from the Department of Computer Science, University of Kerala, and currently he is leading the bioinformatics movement in the University of Kerala. Wish you all a very happy session. Sir. Very good morning, all of you. I would especially like to say hi to Fasal Mohammed, my former CET mate who is listening. Friends, today I will speak about management skills that every person needs to have, both in personal life and in professional life. Well, there are too many such skills. Well, we have very limited time, and so what I propose to do is I will address two of them, which might be of very great use to you in day-to-day life also. One is managing time, and the second one is very, very relevant for the young people of the present generation, which is managing your social media personality. Both of these will benefit you in your personal life and career. So I will, like in the last two lectures, I think the best thing to do is I speak approximately for half an hour. You can keep sending questions to Dr. Jaikiran, he will process it. And after midway through the lecture, I will not be having a monologue, I will address the questions. So it will give more variety to what I am saying. Friends, our average lifespan is considered to be, in most places, considered to be 75 to 80 years. It might be surprising for at least some of you to note that out of these 75 years, 34 years is spent in sleeping, and about 14 years in workplace. And today, there is a new component, 13 years of screen time. This would mean you are watching the television, or you are on the mobile phone, or on the computer, or on the iPad. And 5 years eating. And just 1 year, young people might find this very surprising, just 1 year falling in love. Well, this does not mean that you don't love after that, but in the real sense of the word of pranayam. And about 10 years for miscellaneous. This being the case, managing time for professional success or even for personal goals needs to be carefully be planned if it needs to happen. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർ സമയം അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസക്തമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് we live only once, let us live it its time. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് we live only once, I agree, and precisely for the same reason that we live only once, let us decide very carefully what is to be done in style and what is to be done with professionals. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു അടിച്ചുപൊളി ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചത് കൊണ്ട് ബാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം സന്തോഷകരമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില സമയം നമ്മൾ 1-2 വർഷം അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ചിലപ്പോൾ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറാം. അടിച്ചുപൊളിക്കാറ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും സമയം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഞാൻ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക. ഇത് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. എനിക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. There are two reasons why we keep things aside. അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ പോകണം. ഡെന്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാക്യത്തൊക്കെ ഡ്രില്ലൊക്കെ വെച്ച് തുറക്കും. നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് നീരസുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ പോകാനുള്ള മറ്റന്നാളാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം പല്ലുവേദന കടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാതുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ അതിന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നാളെ തീർക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ അത് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ. ഞാൻ ഇവിടെ I will give you a very small example which you can relate. For example, if I ask you that you must write a 400-page book, this is a task given. 400 പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനോട് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ സഡൻലി we find that we have a huge task in front of us. വലിയ ടാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇതേ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുക. I tell you, I want you to write 1 page tomorrow. 1 page of new ideas tomorrow. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ടൊരു കാര്യം ഒരു പേജ് എഴുതുക. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി, കൂടുതൽ പേര് തയ്യാറായി. 1 പേജാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. ആ 1 പേജ് 365 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 400 ദിവസം എഴുതുമ്പോൾ 400 പേജുള്ള പുസ്തകമാണ്. പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, when a big chunk of work is given to you, you tend to keep it aside. But if it is a doable work, then we tend to do it more. എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല, എങ്കിലും കൂടുതൽ അതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പാരന്റ്സ് who listen to me also must take note of it. ഞാൻ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ തലത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാണ്, നാളെ മുതൽ നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവും. അങ്ങനെ ആവാൻ ഒക്കില്ല. എന്നാൽ നാളെ മുതൽ നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക, നീ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു എനിക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്. വർക്ക് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ്, ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലുക്ഡ് അപ്പോൺ ആസ് എ ഹ്യൂജ് ചങ്ക്. ഒരു വലിയ കുന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഇതിനെ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു മാറ്റണം, മണ്ണ് വെട്ടി മാറ്റണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉടനെ തന്നെ തളർന്നു പോവുക. ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇതിൽ നിന്ന് 2 കൂട്ടം മണ്ണ് ചുമന്ന് മാറ്റണം. നമ്മളെ അത് തളർക്കില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം തൽക്കാലം ചെയ്യാനുള്ള 2 കൂട്ടം മണ്ണ് വെട്ടുക. അപ്പോ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തന്ത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലിയ വലിയ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കുന്നുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ. ചെറിയ ഉദാഹരണം, ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരി, നാളെ മുതൽ ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ആ പുസ്തകം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? അത് 300 പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം. പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, നാളെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയിൽ എന്ത് തലക്കെട്ട് വരണം, എന്ത് ചിത്രം വരണം എന്ന് ഞാൻ നാളെ തീരുമാനിക്കും. മറ്റന്നാൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അത് ഓരോന്നിന്റെയും ഏകദേശം തലക്കെട്ട് എന്തായിരിക്കും. അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉപതലക്കെട്ടുകൾ, സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. The day after that, I will decide what should be the 1 paragraph under the first subheading of the first chapter. അതായത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ജീവൻ കൊണ്ടുവരും. You will find that it surprises you that it will get finished. But if you keep in front of you a target, you have to write a book, then the point is that for years that target will not be achieved. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എന്താണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഉടനെ തന്നെ സമ്മാനം കിട്ടുക, അതിന് ഉള്ള അംഗീകാരം കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഒരു ദിവസം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വയം അഭിനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ജോലി ഇത് ചെയ്തു തീർന്നു, സംതൃപ്തി അതിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോകാസ്റ്റിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. നമുക്ക് താങ്ങാനൊക്കാത്ത ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു വലിയ രൂപം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എടുത്ത് വെക്കാതിരിക്കുക, പകരം അതിനെ ചെയ്യാവുന്ന അസിമിലബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട്
അതിനെ മാത്രം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി ഞാൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചെറിയ കുറച്ച് തന്ത്രങ്ങളിലോട്ട് കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കി. നമുക്ക് എല്ലാവരും സാധാരണ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നെവർ യൂസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, റാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ സമയം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്ക് സമയം പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രാവിലെ 24 മണിക്കൂർ ആരോ ഇട്ടു തരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും 24 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാനും. ചില ബാങ്കിലൊക്കെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ സമയത്തിന്റെ ബാങ്കിന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അതുപോലെ സമയത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ 24 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കി നാളത്തേക്ക് ചേർക്കാനും. അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് സമയത്തിന്. അപ്പോ അതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി ഞാൻ 5 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ, ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് ടൈം, അതിന്റെ 5 അംശങ്ങൾ പറയുന്നു. 1, സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, പാഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. ശ്രദ്ധിക്കുക, പാഷൻ. ശരിക്കും പാഷൻ ഒരു മലയാളം വാക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. അനുരാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പ്രണയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല അനുരാഗം. അനുരാഗം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അനുരാഗം ഉണ്ടാകും. പാഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിനോട് അഭിനിവേശം തോന്നിയാൽ സമയം അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. ആ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെയല്ലേ? ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പറയാനൊക്കുന്നത് പ്രണയമാണ്. പ്രണയിക്കുന്ന ആരും എനിക്ക് പ്രണയിക്കാൻ സമയമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടാണ്. കാരണം ആ പ്രണയത്തിന്റെ അഭിനിവേശം നിങ്ങളെ സമയം കണ്ടു. ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ അതിർത്തിയില് യുദ്ധം തോക്കുമായിട്ട് ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ, അയാള് ഒരാളെ പ്രണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ആ വെടിയുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെയും അയാൾ പ്രണയിനിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അവൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് കാര്യം? അനുരാഗമാണ് കാര്യം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സാറ് വന്ന്, ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫലിതം ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുക. ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നല്ല രസമായിട്ട് പഠിക്കണം, അതിനെ രസിച്ച് പഠിക്കണം, ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കണം. യു മസ്റ്റ് എൻജോയ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് വെൽ. അപ്പോ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അത് കുറിച്ചെടുക്കും, ഈ ഒരു സന്ദേശം കുറിച്ചു. പക്ഷെ അത്ര മിടുക്കനല്ല എന്ന് പറയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എനിക്ക് ചോദിച്ചു, സാറേ എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ താല്പര്യം തോന്നിയാലാണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കുന്നത്. താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, എങ്ങനെ അനുരാഗം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത്. അനുരാഗം ഉണ്ടായാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് പുറകെ നടക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സൂചന നൽകാം. അനുരാഗം, നമ്മുടെ സിനിമയില് നമ്മുടെ ജഗതിയോട് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, ഉണ്ടാകുകയല്ല ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അനുരാഗം നമ്മള് ആരും ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, അത് ഉണ്ടാകുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരെ കാണും, വ്യക്തികളെ കാണും, പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും, പല സന്ദേശങ്ങൾ പോകും, ജീവിത അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു തീപ്പൊരി പോലെ നമ്മുടെ പുറത്ത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു അഭിനിവേശം, പാഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അനുരാഗം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായം. ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ല പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും. ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർ നമുക്കറിയാം, അവരെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പാഷൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഉണരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനുള്ള ഏക മാർഗം ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരുപാട് ചിന്തകളുമായിട്ട് യു കം അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് തോട്ട്സ്, ദെൻ പാഷൻ വിൽ പോസിബിളി വേക്ക് അപ്പ്. രണ്ടാമത്തത്, ത്യാഗം ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഉള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സമയം ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി. അതിന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത്. രാവിലെ എണീച്ചാൽ 24 പേപ്പർ 10 ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, ഓൺലൈനിൽ കൂടെ വായിക്കുക.
ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക, 25 പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ പോയി നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ TV-യിലെ സീരിയലുകൾ കാണുക, ഒരുപാട് മാസികകൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയല്ല. പക്ഷെ അതുപോലെ വാട്സാപ്പില് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക, അതിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമെല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ ത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ 10 പേപ്പർ വായിക്കുന്നതിന് വരെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും. ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് 15 മിനിറ്റ്. TV സീരിയൽ കാണുന്നത് ഞാൻ തൽക്കാലം കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്റെ സീരിയൽ അത് ഇനി കാണാം, കാരണം ഈ സമയം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിനകത്ത് കിടക്കുമല്ലോ, പിന്നീട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധൂകരിച്ചതിന് ശേഷം കാണാം എന്ന ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പുതിയ സമയം കണ്ടെത്താവൂ. ഇനി വേറൊന്നാണ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. അത് മാത്രമല്ല, ആ പ്ലാനിങ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ടൈം ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. അതാണ് എൻ്റെ സിദ്ധാന്തം. ഈ ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റൊന്നിനും പുറകെ പോകാതെ നമ്മൾ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടെയും പറയാം. പ്രണയിക്കുന്നവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്വാളിറ്റി ടൈമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാമുകനും കാമുകിയും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമന്റ് എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ TV സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രണയിക്കാനോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടേതായിട്ട് ലോകം, അവരുടെ സമയം പരസ്പരം മാത്രം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രണയിതാക്കൾ. അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ടൈമിൽ വേണം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അത്ര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, നമ്മുടെ കരിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, പ്രൊഫഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഏകാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കുക, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം വെളുപ്പാൻ രാവിലെയാണ്. നമ്മളൊരു 5 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് മൊബൈലും ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാറിന് ആൾക്കാർ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെയും അധികം അനക്കം ഉണ്ടാകില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, വാട്ട് യു വാണ്ട്. സോ പ്ലാൻ ഇൻ ക്വാളിറ്റി. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടീം വർക്ക് ഓർ ഡെലിഗേഷൻ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക, കൂട്ടായ്മ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ വളരെ ക്ലവറായിട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സമയം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഊർജത്തിന് ഉതകുന്ന അത്രയും അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കുന്ന അത്രയും സമയം കാണും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. So you just need to ensure that you very scientifically plan your use of time. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 5 തത്വങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളും, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ പറയാം. ഉദാഹരണം, മലയാളം വ്യക്തിത്വം, ഇംഗ്ലീഷ് വ്യക്തിത്വം. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിത്വം വേറെ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയായി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടി ചെന്നു നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കും. അതിന് പുറമെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വേറൊരു വ്യക്തിത്വം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് ചെയ്യുന്നത് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി നോക്കിയാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വേറൊരു മുഖം അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ച്, സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ തുറന്നിടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായും ദോഷകരമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം. ഇതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, യുവതലമുറ, the young generation seems to have a notion that you can say anything on the social media. അവിടെ പറയുന്നതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം when we talked about critical thinking, I really mentioned that when an issue comes, there is an urge to respond.
ഇന്ത്യ ഒരു പട്ടാളത്തിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് അയച്ചു. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന് അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. നമ്മളാരും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ വിദഗ്ധരോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരോ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയും. കേരളത്തിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ആ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും വിത്തൗട്ട് തോട്ട് ആണ്. ആക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് തോട്ട്, ആൻഡ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ സെറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ നോഷൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്, ബഹുജനസമ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന് അത് ചെയ്യാം. അവരുടെ ജോലി തന്നെ അതാണെന്ന് കരുതി മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, അത് കരിയറിന് വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരാള് അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയർ അതിൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളൊരു പേഴ്സൺ ഹു ആക്ട്സ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട്സ് എന്ന് അവിടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയണം. തുറന്നു പറച്ചിലിന്റെ കാലം there is no reservation on saying anything. എന്ത് വേണോ ആർക്ക് വേണോ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ജാതിയെക്കുറിച്ച്, മതത്തിനെ കുറിച്ച്, മറ്റ് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് വിലയിരുത്താൻ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, അഭിപ്രായം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അഭിപ്രായം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാനും. നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, മനുഷ്യ സമൂഹം അവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ, ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യം എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ വസ്ത്രം ധരിക്കും. വസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകും. ചിലർ they might be covering themselves fully. Some of them may be very scantily dressed, but they all have dress. വളരെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ജനസമൂഹവും ജീവിക്കുന്നത്. അതെന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവര് കള്ളന്മാരാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നു? തുറന്നു പറച്ചിലിന്റെ കാലത്ത് വസ്ത്രം എന്തിനാന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു. വസ്ത്രം ഒരു കള്ളത്തനമല്ലേ? നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ചൂളിപ്പോകാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടില്, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ശ്രാവണ ബലഗോളയിലെ വലിയ ഒരു ശില്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു. അദ്ദേഹം നഗ്നനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറയുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം എന്ത് വേണോ പറയാൻ, കാരണം അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ പോലും മറ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ശരീരം മറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ മറച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹം അന്തഛിദ്രമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചില മറക്കലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു മറ ആവശ്യമാണ്. യു മസ്റ്റ് ഡീസൻലി ഡ്രസ് അപ്പ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സത്യം പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് അതിന്റെ വരും വരായിക നോക്കി, അതിന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം നോക്കി നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുറന്ന അഭിപ്രായം പറയുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു അപകടം എന്താണ്? നിങ്ങൾ തുറന്ന അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം, ഈ പ്രതികരണം നിങ്ങളെ ഹാർഡൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ വളരെ ഒരു മൃദുവായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ആൾക്കാരോട് ലോലമായിട്ട് പെരുമാറുകയും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കരുതുക. ഞാൻ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്ന് എന്റെ പുറത്ത് നിറച്ച് ചാണകമരി എറിയും. പെട്ടെന്ന് എന്താ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ ദേഹത്ത് എറിയും. ഞാൻ എത്ര ലോലഹൃദയനും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും, ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയും യേശുക്രിസ്തുവൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണമില്ലാതെ എന്റെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരു പിടി വാരി, പറയെ കിടക്കുന്ന ഒരു പിടി വാരി തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ഒരു തവണ നടക്കുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയില്ലാത്ത കറകളഞ്ഞ ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കാണും. അവരെന്ത് ഭീകരമായ അഭിപ്രായവും പറയും. എന്തുമാത്രം ഭീകരമായി അവരെ എതിർത്താലും അവരതിന് അതേ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും. അതൊരു കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യത്വവും ലോലമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ പോവുകയും മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതായത് ആരും പറയാൻ പഠിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ധൈര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ധൈര്യം കാണും.
പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ ശേഷിക്കുറവ് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയും വരാം. നിങ്ങൾ വാദിച്ച് ജയിച്ചത് കൊണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ, ജയിച്ചു നിങ്ങൾ തോന്നിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ നന്നായി നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും. സോ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് എ റീലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ്. അത് എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ അത് എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ, സമൂഹത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളായിരിക്കും അത് കപടമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജൈവപരമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് പറഞ്ഞാൽ അന്തഛിദ്രം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിയമപരമായിട്ട് പോലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അപ്പൊ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നത് കണ്ട് അവർ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഇതിന്റെ വരുംവരായിക അറിയാം, അവർക്ക് ചില ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷെ നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പാക്കി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ. അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ്ട എന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ലാഘവത്തി കാണേണ്ട കാര്യമല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി എന്തും പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇട്ടു നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ജോലി കരിയറിലും നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വീകരിക്കാറ്. പല കമ്പനികൾ അവര് ജോലിക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവര് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമല്ലാത്തതും ആലോചിച്ചുറച്ചതുമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം, ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെന്റ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവരുണ്ട്, വഴക്ക് കൂടുന്നവരുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളത് അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും. അത് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൈവിട്ട് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. വേറൊന്ന് മണി മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പൈസ ചെലവാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പൈസ എങ്ങനെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ധാരണയില്ല. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസിനകത്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടീം മാനേജ്മെന്റ്, കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അനേകം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷനിലും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നും സമഗ്രമല്ല, പൂർണ്ണമല്ല. Now you can raise some questions and make some comments. I think that will complement whatever I said and will enrich it. Over to Dr. Jacob. Sir, കുറച്ച് വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നന്ദിനി എസ് പ്രഭു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വർക്ക് ഓൾവേസ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ടു ഫിൽ ദ ടൈം അവൈലബിൾ. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ്? യെസ്, ഐ ഡു അഗ്രി. ഈ ജീവിതത്തിലെ പല യുദ്ധങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട യുദ്ധങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു വളരെ ലളിതമായ ചിത്രമുണ്ട്. അതൊക്കെ പഴയ ഈ ഫെയറി ടെയിലും അമർചിത്രതയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കഥ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ട് കഥ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പിന്നെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ സമയവും പിന്നെ ഊർജവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരന്തരം മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതിനെ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കരുതണ്ട. അപ്പൊ സമയത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ചില ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കാണും. നമ്മുടെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം
നമുക്ക് എങ്ങനെ പിന്നെ സമയത്തിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. നന്ദിനിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ പൊരുളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു പരാജയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. നമ്മളിതുവരെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളൂ. സർ, അടുത്ത ചോദ്യം ഷമീർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും ബോധമനസ്സും ഉപബോധ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു വടംവലി മത്സരമാണ് വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ഒരു സെമിനാറിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഷമീറിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സോമർസെറ്റ് മാമിനെ കുറിച്ച്. അതെ അതെ, ശരിക്കും ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, വളരെ സൈക്കോളജി ഒന്നും വായിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉപബോധ മനസ്സും ബോധ മനസ്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷേ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളും, ഉദാഹരണത്തിന് അത് സത്യം അറിയാവുന്ന മനസ്സാണ് ഉപബോധ മനസ്സ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കള്ളം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം സത്യം അകത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സത്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. സത്യം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യമായ നമ്മുടെ വിലയിരുത്തൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ അതിനോട് ആ തരത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ. ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷമിൽ ഫ്രാൻസിസ് ആണ്. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആർ ദർ എനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു പോസ്റ്റ്പോൺ സർട്ടൻ തിങ്സ്? ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ചില സമയം നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാകാം. ഞാൻ ഷമീർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം 100% എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില സമയം ചില കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉദാഹരണത്തിന് അടിച്ചു പൊളിക്കുക, ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കുക, അത് നീട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്നു പോകും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജീവിതം ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാൻവസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അടിച്ചു പൊളിക്കലാകാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാരസ്ഥികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കുകയും മാറ്റിവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബോധപൂർവമായ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വളരെ പൊതുവായിട്ട് ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു രംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്നുള്ള പരിമിതി കരുതിക്കൊള്ളുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് when you delegate work, you really must know what the work is. നമ്മൾ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു വർക്ക് നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. You must know what is the work to be delegated, and you must actually plan how effectively it can be delegated, how it must be distributed, and how it has to be combined. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം ഡെലിഗേഷന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ. കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഈ പാരലൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രെസിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാം വർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും പരമാവധി സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് സേ you must first decide whether a work is to be delegated at all. Then when it is to be delegated, the person who delegates must understand what is that piece of work. കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ഒരു പീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത്. And then it has to be distributed. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പം പലരിടത്ത് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം പലതും ചെയ്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉൾപ്പെടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സർ, പാലക്കാട് നിന്ന് വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു വളരെ രസകരമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഐ എം എ തിയേറ്റർ ആക്ടർ ബൈ പാഷൻ ആൻഡ് ടീച്ചർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. Is it advisable to blend both these roles? Will it help? Very much. അത് ഞാൻ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി കേട്ടപ്പം തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പ്രൊഫഷന്റെ കാര്യം കേട്ടപ്പം തന്നെ, അത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ്. ആ
ആ അഭിനയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റതിലെ രസഭാവം ഉണരുകയാണെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണികളുടെ മനസ്സിലെ രസഭാവമാണ് ഉണരുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു കൗതുക ഭാവം ഉണർത്തുക എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയം തന്നെ വളരെയധികം ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. എങ്ങനെ ആർട്സിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വലിയ പിന്നെ സദസ്സ് കീഴടക്കിയിരുന്ന കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് അവര് അധ്യാപകരും കൂടെ ആയിരുന്നു. അവരതിൽ കൂടെ വലിയ വേദാന്ത തത്വങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഫലിതവും സാഹിത്യവും രസവും ഒക്കെ കലർത്തി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പാലക്കാട് സ്കൂളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ ഗുണം, സാറിന്റെ തിയേറ്റർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഗുണം ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തേക്ക് പകർന്നു നൽകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ വിഷയത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ മാറി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം നിറവോടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നുള്ളത്. എന്തോ മൈൻഡ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ അതിനെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങും. ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ചെടികളുടെ ഇലകളിലും തഴുകുന്നു. അത് ജീവിതത്തിലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഇറങ്ങി. ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്റെ മനസ്സിന് നിറവ് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നല്ല വാഴയുടെ പച്ച ഇല കാണും, അത് നോക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ആനന്ദം. അതിനടുത്ത് ചെറിയൊരു പവിഴമല്ലി, അതിന്റെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള അതിന്റെ തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പിടിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ 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 കാര്യം, നമ്മളൊരു ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, അപ്പം കുറച്ച് പേര് ചോദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നിറവാണ്, എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് നിറവായിട്ടാണ്. അപ്പോ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്നിലും ഉറക്കാതെ നിൽക്കുക. അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ്. അത് നമ്മളെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വാട്സാപ്പിന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നു, ഫോൺ കോൾ വരുന്നു, SMS വരുന്നു, പിന്നെ ചാറ്റ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നമ്മൾ ബോധപൂർവം അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ഉദാഹരണത്തിന് ഓഡ് അവേഴ്സിൽ നമ്മളത് നോക്കില്ല തീരുമാനിക്കുന്നു, അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഓഡ് അവേഴ്സിൽ എന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കുക, ഈവൻ അവേഴ്സിൽ മാത്രം വിളിക്കുക, അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് യോഗ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നല്ല ഒരു മാർഗം. ഡോക്ടർ ചിത്ര എസ് നായർ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ടു അവോയ്ഡ് സ്ട്രെസ്, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചിത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ലെക്ചറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച 2 കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ സമയത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, രാവിലെ എണീറ്റ് 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ജോലി, അമിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കാണുന്നത് പലരും ഇപ്പൊ അടുക്കള ജോലി അത് പ്ലാനിങ്ങോടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അതിനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അപഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് മലക്കറിയും പിന്നെ പാലും എടുത്ത് വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമല്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തില് ഈ ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരാഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം, ഉദാഹരണത്തിന് പരിപ്പ് നമ്മൾ 3 തവണ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല, 3 തവണത്തെയും കൂടെ പരിപ്പ് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ച് 3 പൊതികളാക്കി ഫ്രീസറിനകത്ത്. തേങ്ങ മൊത്തം എത്ര തിരിയണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു, അത് തിരിയുന്നു, അത് തോരന് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പാക്കി അത് 4 പൊതികളാക്കി 4 ദിവസം ഉപയോഗിക്കും. രാവിലെ എണീച്ച് നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ദിവസം അവധി എടുത്തിരുന്നു
ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് വളരെ സാവകാശത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മെച്ചമാകും. അതിനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ടൈം ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം. സർ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം? കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മള് മുതിർന്നവർക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കാണും, അവരെ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ടീനേജില് അവരുടെ മെറ്റബോളിസം വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാനത് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് വിദഗ്ധനല്ല. ഞാനും അത് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ബി ഇൻ ഡയലോഗ് വിത്ത് യങ് പീപ്പിൾ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പൊതുവിൽ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിലുള്ള മേഖലയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ. സർ, ഇതില് ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്ന് സതീഷ് കൃഷ്ണ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സതീഷ് കൃഷ്ണയുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ 2 തരം ബിഹേവിയർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ബീയിങ് ഹാഷ്, അടുത്തത് ബീയിങ് സോഫ്റ്റ്. അതില് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബീയിങ് ഒരു സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാറില്ല. വേറെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർഷ് ആവുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സാർ? ഇതിനെനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരവുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്, അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് പ്രയോഗിക്കണം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, there are different personalities who we were managing. അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽസും അവരുടെ വർക്ക് സ്റ്റൈലും മോട്ടിവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസും വ്യത്യാസമാണ്. ഉത്തരം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചിലരുടെ some people only if you kick them in the back they work. Some people if you kick them in the back they collapse. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തളർത്തിക്കളയും, അവരെ വളരെയധികം ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോസ് ഹാസ് ടു കെയർഫുള്ളി വാച്ച് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ യു ആർ മാനേജിങ്. ഞാനത് PhD ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ടീച്ചർ എന്റെ പുറകെ വന്ന് നാളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇത് എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. വേറെ ചിലരെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈഡ് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവര് 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സാധനം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫോർ സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ബി ഹാർഷ്. ഫോർ സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു കീപ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓഫ്. ദേ ആർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. അവർക്ക് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് പുഷ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി 2 തിയറി തന്നെ ഉണ്ട്. തിയറി X and Y. അതായത് പീപ്പിൾ ബൈ വെരി നേച്ചർ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം scare them with punishment if they have to work. ഇതാണ് ഒരു തിയറി. Another theory is that people are inherently self-motivated and would be willing to work. You need to encourage and promote it. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള പറയാനുള്ള corollary എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, both of these are applicable on different kinds of persons. So the cleverness of the boss is to keep watching what kind of approach you need to. സർ, നോബിൾ M. ജോർജ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആരംഭ ശൂരത്വമാണ്. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളോടെ പലപ്പോഴും പലതും തുടങ്ങാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പലപ്പോഴും ഇത് വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം? വെരി നോബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചോദ്യം പ്രോകാസ്റ്റിനേഷനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് തീർക്കാതെ പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് വലിയ ഒരു വർക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാനിതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നു, അത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധം നമ്മളെ വളരെയധികം വേട്ടയാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഏജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അത് നടന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിത്തിങ്ങനെ വിതച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ വെള്ളവും ഒരേ വളവും എല്ലാം കൊടുത്താലും അതിൽ ചിലത് തളർക്കും, ചിലത് തളർക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ലോ ഓഫ് നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതും അതിനുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്.
ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് വിരാട് കോഹ്ലി സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം ക്രിക്കറ്റർ ആയിക്കളയാം. ഞാൻ നാളെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ നല്ല നടുവേദന തോന്നിയപ്പോൾ അത് നിർത്തുന്നു. അതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, ആരംഭശൂരത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത ചില പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് ആരംഭശൂരത്വമായിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വർക്ക് എടുത്ത് മുന്നേ വെച്ചോ, അതിനെ മുറിച്ച് ചെറിയ വർക്കാക്കിയാൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ദിരാമണി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനറാണ്. ഇന്ദിരാമണി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ഡോക്ടർ ജയിക്കിരൻ അറിയായിരിക്കാം, ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതെ, എനിക്കറിയാം. എല്ലാ വർഷവും 2 മാസം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. അങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ഒരെണ്ണം മാത്രം, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാറില്ല, ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയണം, നമ്മൾ അതിലൂടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് നിറവുണ്ടാകുന്നത് അതിലൂടെ മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് വിളക്കണച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, ഇന്ദിരാമണിക്ക് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാം, എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ചെയ്യാം. അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് ഒരു ദിവസം ആക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അഡിക്ഷൻ നമുക്ക് ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2-3 ദിവസമെങ്കിലും അതിൽ പോകാതിരിക്കണം. ഒരാഴ്ചയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന്. അത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ദിരാമണി നേതൃത്വം എടുക്കുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ജയിക്കറിനും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. അസാപ്പിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള രാജ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലും സംസാരിച്ചത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. അതൊരു വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫാമിലി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇല്ല, കാരണം ക്വാളിറ്റി ടൈം നമുക്ക് ഫാമിലിക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ പറയാതെ പോയൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കാര്യം, ഞാൻ കൂടുതലും മനസ്സിൽ കരുതുന്നു, ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും കുറച്ച് രക്ഷകർത്താക്കളും കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാറ്. ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺ ഉള്ളൊരു പ്രായമല്ല. അത് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ് ആ കൺസേൺ ഉള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതേസമയം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈകുന്നേരവും ഒരു ഇമെയിൽ വരുന്നു, ഒരു സാധനം തയ്യാറാക്കി തരാൻ പറയുന്നു, രാവിലെ 9 മണിക്ക് തയ്യാറാക്കി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഫാമിലി ടൈമാണ് അതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. നോക്കൂ, 100 വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം പഴയ കാലത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ആൾക്കാർ ജീവിച്ചത്. അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് പോകാനൊന്നും ഇല്ല, വെള്ളത്തിരിക്കാൻ കാറ് വണ്ടിയൊന്നും ഉള്ള കാലമാണ്. അപ്പൊ അവര് വള്ളത്തിൽ കയറി പോകും. എന്തുമാത്രം അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സ്ലോ ടെമ്പോയിലാണ് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവും. അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എത്രയോ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു. അതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ കുതിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ജോലി എപ്പോഴും വേണോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒഴുകി വരാൻ പറ്റുന്ന ചാനലുകളാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ്. അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാരും അതിന് അടിമപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. സാർ നേരത്തെ 5 AM ക്ലബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട്, 5 മണിക്ക് ഉണരുന്നവരുടെ ഒരു ക്ലബിൽ അംഗമാകുക, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യകർത്താവ് പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വലിയ ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതലും രാത്രി സമയങ്ങളാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാവിലെ എണ്ണിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ശ്രമിക്കണോ, അതോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു നൈറ്റ് ഔൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. എന്റെ ഒരു പൊതു സമീപനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതു സമീപനം. നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടൊരു നിയമം ഇല്ല. എനിക്ക് 5 മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഞാനത് എല്ലാവരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരാൾ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്, അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് വലിയ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഔളും കൂടെ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 6:30 മണിയാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങുകയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 6:30 എണീക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഈ കൃത്രിമ വെളിച്ചമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ജീവികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മയങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ജീവികൾ. അപ്പോ ഈ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ആരോഗ്യത്തിന് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസിന് ഒരുപാട് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാക്കി, അത് ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ക്ഷതവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏൽക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും വളരെ ശക്തിയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് ആരുടെ തർക്കിക്കാനും ഒന്നും നാം പറഞ്ഞ ഉപദേശം കൊടുത്ത ആൾക്കാർ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ശ്രമം നടത്തും. പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ രാത്രി ഇരുന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റു പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പൊതുവിൽ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ പതുക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ രാത്രി 3 മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പതിയെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 3 മണി വരെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2:30 ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 മണിക്ക്, അതിനുശേഷം 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 2 മണിക്ക് ആക്കുക. പതുക്കെ ക്ലോക്ക് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടക്കുക. പിന്നെ വേറൊന്ന് രഹസ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. 5 മണിക്ക് എണീറ്റാൽ 5 മണി മുതൽ പിന്നെ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 5 മണിക്ക് എണീച്ച് അരമണിക്കൂർ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ കുറിപ്പെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് 5:30 മണിക്ക് ഉറങ്ങും. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം ആ ഉറക്കമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 7:30 8 ആകും ഇവിടെ എണീക്കാൻ. സാറേ, ശ്രുതി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യവുമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ? ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതേ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണെന്നോ? നോക്കൂ, നമ്മളെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മള് ഫെയറി ടെയിൽസും അമർചിത്രകഥയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചിത്രം. അത് അങ്ങനെയല്ല ജീവിതം. ജീവിതം എപ്പോഴും ചെറിയ അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴികളാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത്. നമ്മളെ ഏത് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെല്ലും, ഏത് ടീമിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചില സമയത്ത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കോളേജുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവര് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാറ്, പല സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി പോകാറ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ജോലിക്കുക, അവിടെ ഒരു 10 അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഒരിടത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, ആ മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ മാത്രം സ്കൂളും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പഴകാൻ തുടങ്ങും. പഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട്, നമ്മൾ ചില സിനിമയിലൊക്കെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട്, അവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഹർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. ഇതിനെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ നേരിട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ അതിൽ വിജയവും പരാജയവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാല് ഒരു ദിവസം ഒരാള് മറ്റേ ആളെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും, അയാൾക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യും, അയാള് അവസരം പാത്തിരുന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ജയിക്കുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോക്കുന്നു, പിന്നെയും ജയിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യമില്ല, അതിങ്ങനെ പൊട്ടോട്ടേ ഇരിക്കുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കാണണം. അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ തന്ത്രപരമായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഒന്ന് ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ആളെ തന്നെ സൗഹാർദ്ദത്തിലെടുക്കുക, അയാളെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചായ വാങ്ങിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു സുഹൃത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നപോലെ ചെയ്ത് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക.
ചില സമയങ്ങളിൽ, ചുരുക്കം ചില സമയങ്ങളിൽ തിരിച്ച് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നു. സാർ, ഇതുവരെ നമുക്ക് കൂടുതലും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് റിഷാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠന സമയത്തുള്ള പ്രഷർ എങ്ങനെ നേരിടും? ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മള് പഠന സമയത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷറിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ചില ശരീരത്തിന് ചില വ്യായാമങ്ങൾ കൊടുത്താൽ, മനസ്സിനും ചില വ്യായാമം കൊടുത്താൽ അത് നമ്മളെ ഈസി. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം പറയാം. താങ്കൾ എവിടെ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ, പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ പ്രകൃതി കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ ചോദ്യമാണ്. എനിക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പുറത്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കരിമ്പ് കാണാം, പിന്നെ പവിഴമല്ലി കുത്തി നിൽക്കുന്ന കാണാം, വാഴയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ മാവ് നിൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വളരെ കുളിർന്ന് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം. 2, തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 2-3 മണിക്കൂർ ഒരിക്കലും ചെയ്യും. ചെറിയ ബ്രേക്ക് അടയ്ക്കുക. ആ ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ എണീച്ച് ചെറുതായിട്ട് എക്സർസൈസ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരത്തിനകത്ത് ആ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വ്യായാമം. നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്താൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ഹോർമോൺ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ പേര് ഫീൽ ഗുഡ് ഹോർമോൺ. ഓർത്തോളുക, ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. ശരീരം നന്നായിട്ട് വേർത്താൽ ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി 2 ചാട്ടം ചാടുക. ഒരു മാവിന്റെ കൊമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് തൂങ്ങി ഒന്ന് ആടുക. കൈയും കാലും ഒക്കെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക. യോഗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ യോഗ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ശരീരത്തിന് ചലനം സൃഷ്ടിക്കുക. ഒന്ന് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ ചുറ്റും ഒന്ന് ഓടി തിരിച്ചു വരിക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ഇതുപോലൊരു വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യം. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നിരന്തരം, ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് പഠിക്കുന്ന കണക്കാണെങ്കിൽ കണക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് തലച്ചോറിന് ഒരു മരവിപ്പുണ്ട്. അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കാണുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് ഉടച്ച് മണക്ക് നോക്കുക. ആ ചെടികളിൽ സ്പർശിച്ച് നോക്കുക. മുറ്റത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മണലിലൊന്ന് ചുമ്മാ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു നോക്കുക. മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള പായലിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചു നോക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പല മണങ്ങള്, പല സ്പർശം, പല ശബ്ദം, ഇതെല്ലാം. അതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോഴീ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നിറച്ച് കിളികൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഇതിനുശേഷം തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ. ഇത് 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് വളരെയധികം പഠനത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും കിളികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെനിഞ്ഞാന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരികയാണ്. തത്തയെ കാണാറില്ല, കേൾക്കാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സാറിന്റെ വീട്ടിലെ തത്തയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. തത്തയെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അവിടുന്ന് മാറ്റിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ലൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മേശ മാറ്റി, എന്റെ ചാരി കസേര മാറ്റി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, അത് എന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് കുറച്ച് ഇടമേ ഉള്ളൂ. അവിടെയാണ് തത്തയും 2 വാത്തയും വളർത്തി. അപ്പോ അതിന്റെ ശബ്ദവും സാമീപ്യവും ഒക്കെ ആനന്ദമാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചെടികളുള്ള ഒരു ജനലിന്റെ പക്കൽ ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല, തത്ത ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അങ്കിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നിന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ സാറേ, സമയം അതിക്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ എടുക്കാം. അതില് ഒരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ. മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. ശരീരത്തിന് വസ്ത്രം ധരിക്കുമെങ്കിൽ അഭിപ്രായത്തിനും വസ്ത്രം ധരിക്കാം. ആ വസ്ത്രം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. വേറൊരു മതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പം തീന്മേശയ്ക്ക് അടുത്തിരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വളരെ മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ വളരെ സ്വകാര്യതയ്ക്കകത്തിരുന്നാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും.
പക്ഷെ അതേ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വലിയ കലാപം ഉണ്ടാവും, വളരെ വലിയ കലാപം ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കേൾപ്പിച്ചാൽ വലിയ കലാപം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഒരു തത്വമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക, തുറന്നു പറച്ചിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് വീര്യവും ശൗര്യവും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കും, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആലോചിക്കുക, ഏറ്റവും മണ്ടന് പോലും ചെയ്യാനൊക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. വളരെ ബുദ്ധിമാന് മാത്രമേ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ തുറന്നു പറച്ചിലിന് തന്നെ രണ്ട് രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് തുറന്നു പറയുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കും, ഇതാ എന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊച്ചാക്കാനാണോ വിമർശിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നണം, അത് ശരിയായില്ല, ഇയാൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയാണോ വിമർശിക്കുന്നത്? ഈ രണ്ട് വിമർശനത്തിനും രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നു. രണ്ട്, അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ആ തെറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം. നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സ്കൂളില് അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ് തുറന്നു പറയുന്നത്? ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ എടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തെറ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയും. ഉടനെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, എടാ മണ്ട, നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും തുറന്നു പറച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെ അധ്യാപകൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറയും, നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്, പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ, നീ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നല്ലേ അധ്യാപകൻ പറയുന്നു. അതല്ലേ നല്ല അധ്യാപകൻ. അപ്പോ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാം. ആ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മൾ ആരെയാണോ എതിർത്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അവരിൽ നന്മയുണ്ടാക്കാൻ, നന്മയുണർത്താൻ, അവരിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി വേണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം. അപ്പൊ അത് പറയാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ വായിക്കും. അദ്ദേഹം ആരെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിമർശിച്ചിരിക്കും, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ആ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന് പോലും ഒരിക്കൽ മനം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാ വശങ്ങളെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ആരെയാണോ എതിർക്കുന്നത് അവരോട് ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തുറന്നു പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണോ എന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ വിലയിരുത്തണം. ഇതിപ്പോ വേറെ ആരുടെയും ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല. മേഖല ശർമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, when we are forced to choose between two activities of equal priority, what should we do? This is a very difficult question, and also when said in general terms it cannot be answered. അത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന്, when you are saying, ഈ ചോദ്യം രണ്ട് പ്രണയിനികളെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, രണ്ട് കാമുകന്മാരെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്, എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടി. ഒന്ന്, when you have two priority. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം, എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് പാട്ട് പഠിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം, പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ വർഷത്തിന് ശേഷം, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് 15 വർഷത്തിന് ശേഷം പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു, അവസരം ഉണ്ടാക്കി, പഠിച്ചു, അതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തു, PhD എടുത്തു. അപ്പോ രണ്ട് പ്രയോറിറ്റി മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊന്നിട്ട് വേറൊന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. കാമുകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ല, ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ കരിയർ ചോയ്സസിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തീരുമാനത്തിന് വീണ്ടും ഒരു അവസരം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു വരാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കും. ആ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ടെക്നോളജി ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിലാണ് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനെയൊക്കെ പല പല സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊതുവായിട്ട് അത് ഉത്തരം പറയാൻ. എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട്. മേഖല, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വളരെ ജീവിതത്തിനെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതില് എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്പർശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതില് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പാഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡീസന്റ്ലി ഡ്രസ് അപ്പ് അവർ ഒപ്പീനിയൻസ്. നമ്മൾ എത്തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസും എന്തൊക്കെയാണോ പ്രസക്തം, കാണിക്കേണ്ടത്, കാണിക്കേണ്ടാത്തത്, ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വസ്ത്രധാരണം നടത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനെ
ക്ലോത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത്ര രണ്ട് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ലൈഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. വി താങ്ക് യു ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. I must thank Vinod, Shankaran, Dr. J. Kiran, of course, and all the staff who tried to help out with this session. I'm very, very happy. As Dr. J. Kiran mentioned, the questions also are very rewarding. They throw up a lot of new perspectives. I didn't give a planned speech because I was very sure that the questions would lead me rather than I have anything planned in my mind. Thank you so much. I enjoyed these 3 sessions over ASAP. In fact, I'm greatly motivated to do more sessions for ASAP on technical subjects. Last time somebody asked about electronics or machine learning or deep learning. I'll be very happy to spend some time over this same platform during the lockdown period. Thank you so much.